Ah. Oh, it's live. Start. Thank you, Father, in the name of Lord Jesus. Father, we come before you with our humble hearts, with our thanksgiving hearts, with our hearts full of joy. अति आनंदित है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने आज का दिन बनाया। मेरे परमेश्वर ने मैनू नाम लेके पुकारिया। मेरे अपने परमेश्वर ने, मेरे पिता परमेश्वर ने मैनू इत्थे तक लैके आए। और हर कोई इस टाइम ते अपने अपने परमेश्वर नू याद करे कि हर एक दे पर्सनल लॉर्ड और सेवियर लॉर्ड जीसस दा अनुग्रह साडे सारिਆਂ ते होया और उस अनुग्रह दा अपने दिलों अपने अपने पिता परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं कि सानू सारिਆਂ नू अपने लहू दे वसीले अपनी हजूरी विच एक परिवार नू पिता परमेश्वर ने अपने उस आंगन दे विच इकट्ठा किया, अपने उस घर दे विच इकट्ठा किया जिससे मालिक प्रभु यीशु मसीह जी है। क्योंकि वचन च लिखा है कि परमेश्वर दे घर असी हाँ और इस घर दे अधिकारी प्रभु यीशु मसीह नासरी है। और असी जो अलग अलग प्रभु यीशु मसीह जी दे बॉडी दे अंग आ इस टाइम ते जिन्हां दा सिर प्रभु यीशु मसीह नासरी आप है। अलग अलग अंग इस टाइम ते पिता परमेश्वर दी हजूरी विच इकट्ठे होया, एक परिवार इकट्ठा होया। किस दे लई? प्रभु यीशु मसीह जी दी कुर्बानी दे वसीले, उस पवित्र ब्लड दे वसीले जिहड़ा साडे सारियां दे अंदर इस टाइम ते दौड़ रहा है। इस टाइम ते असी अपने नाम नाल नहीं, प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल इत्थे मौजूद हाँ। इस टाइम ते मैं अनु हाँ या कोई होर है, पर इस टाइम ते असी सारे मसीहा दे नाम च मसीही बन के इत्थे बैठे हाँ, क्योंकि मसीहा साडे आगू है और असी सारे मसीही उन्हां दी भेडां, उन्हां दे मगर मगर उन्हां दी आवाज़ चलदे होए उन्हां दे नाम च साडा नाम अज मसीही बन गया। क्योंकि असी मसीहा दे फॉलोवर हाँ। ये कोई धर्म नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि असी तुहाडे फॉलोवर हाँ इसलिए असी मसीही कहलांदे हाँ। तुहाडा धन्नवाद करदे हाँ, साडी पहचान बदल गई। वो खुदावन जिहड़े अपने दुनियावी नाम दे नाल जाने जांदे सी, अज हे प्रभु यीशु तुहाडे नाम नाल जाने जा रहे हैं। तुहाडा धन्नवाद करदे हैं। वो नाम जिहड़ा सब नामां तो उच्चा है, जिस अगे हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान गाएगी कि यीशु ही प्रभु है। वो नाम, वो वचन दे नाल खुदावंद जिस ते विश्वास करन दे नाल, इस समर्थी वचन दे नाल साडी अनंत मौत नू अनंत जीवन दे विच बदल दिता। ओ खुदावंद उस प्रभु यीशु मसीह दी हजूरी च इस टाइम ते असी अपने दिलां नू झुकाने आ, अपने घुटने टेकदे आ और अपने पिता परमेश्वर नू मुबारक कहने आ। धन धन पुकारदे उन्हां दे नाम नू, जिस नाम दी बदौलत अज साडी जिंदगी भी बदल गई ते साडी मौत भी बदल गई। धन्नवाद करते हैं। वो अपवित्र जिंदगी पवित्र जिंदगी च बदल गई और वो अनंत मौत अनंत जीवन दे विच बदल गई। वो हथ, वो अंग जिहड़े पाप दे दास सी, अज असी सारे मिल के प्रभु यीशु मसीह जी नू अपने सारे अंग फिर तो दोबारा रीडेडिकेट करदे आ धर्म दे अंग करन दे लई, ताकि असी पाप तो छुटकारा पाके असी परमेश्वर दे धर्म दे कम्मां दे अनुयायी बन सकीए। हे पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करदे आ। ये वचन देन दे लई तुहाडा धन्नवाद करदे आ। इस जुबान नू भरन दे लई तुहाडा धन्नवाद करदे आ। इस जुबान नू पवित्र करन दे लई धन्नवाद करदे आ। और खुदावंद इन्हां वचनां दे राहीं यही वचन साडे कन्नां च जा रहा है, साडे अखां दे सामने पूरी बॉडी विच फैले है। खुदावंद तुसीं सानू अपने वचन दे राहीं पवित्र कीता। सारिਆਂ नू तुहाडा धन्नवाद करदे। तुहाडा अनुग्रह साडे ते हो गया। खुदावंद पवित्र आत्मा जी तुहाडा स्वागत करते हैं। सब कुछ तुसीं मदद कीती है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂ ਟੇਕ ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਅਸ, रेन इन अस और अपना सामर्थ्य हथ वधा के अज चिन्ह और चमत्कार करो। हे परमेश्वर, तुहाडा नाम अद्भुत है। जिस तरह खुदावंद तुसी याकूब जदों पनीयल ते सीगा खुदावंद, ओ मेरे पिता परमेश्वर, उस अद्भुत परमेश्वर ने उहदी जिंदगी च आके याकूब नूं इजराइल बना दिता। अज खुदावंद ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤਰ, ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਅਗਰ ਯਾਕੂਬ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧੋਖਾ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਪਨੀਅਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। हे ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਾਕੂਬ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, पश्चाताप करते हैं उसके लिए। और साडे हर क्षेत्र जिन्हां दा नाम याकूब है, हे प्रभु यीशु टच करो और हर क्षेत्र नूं अज तुसी इजराइल च परिवर्तित करो। तुहाडा धन्नवाद करते हैं, तुहाडे नाम नूं वडियाने हैं। पवित्र आत्मा जी तुहाडा स्वागत करते हैं, तुहाडी प्रेजेंस दे लई तुहाडा धन्नवाद करते हैं। हर कोई अज मैं विश्वास करदी हां कि जे वचन मूँह तुसी कढ़े पवित्र आत्मा जी, तो हर कोई अज इजराइल बन के ही इत्थों उठेगा और हमेशा हमेशा दे लई इजराइल बन के ही परमेश्वर दी हजूरी च वफादारी च जरूर रहेगा खुदावंद, क्योंकि तुहाडे मूँह चों निकले वचन कदी खाली वापस नहीं जाते। तुहाडे नाम नूं धन धन पुकारदे हां। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल, आमीन। Praise the Lord. Let's bow down and worship Him. Ready? 1, 2, 3, go. Light The world you step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made heart adore you. Open my eyes, see. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, love sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amen. Thank you, Lord. परमेश्वर ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ
ਅੰਸ਼ ਬਾਏ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਭਰਦਾ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋਏ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਡ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਟਰੈਂਥ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੱਖ ਬੇਟੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਝ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ? ਬੁੱਕ ਆਫ ਲੂਕਾ ਚੈਪਟਰ 10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਵੀ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਵੇ 10th ਦਾ 17 ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। साडी की आनंद है कि दुष्ट आत्मा ने जी साडी गल सुन ली, असी प्रार्थना की तो दुष्ट आत्मा चले गए, साडा मन आनंदित हो गया। उसने उससे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ਯਕੀਨ ਕਰਨੋ, ਇੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੱਠਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨੱਠਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾर्थना कर रही हूँ। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये परमेश्वर दे वचन है। ये परमेश्वर दा वचन जो मसीह यीशु सानू बचांदा है, असी आप नहीं बचांदे। इस वचन नू पूरा करन दे लई परमेश्वर दी नज़रां साडे उत्ते है। ओ नज़र जिहड़ी हैगी सानू बचांदी है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਮੰਨਦੀ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। फर्दर लिखा, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पे लिखे हैं। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਤਾਂ परमेश्वर ਦਾ आनंद ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ आंदा है। फर्दर लिखा, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। तो मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਹਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀਏ। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। किस चीज के लिए? कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। ये गल्लां साडे ते प्रकट कर दित्तियां परमेश्वर ने। ज्ञानियां नूं ये गल्लां नहीं पता, ते इसलिए ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ आनंद ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਈਏ। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। आज ये वचन जो प्रभु यीशु मसीह नासरी है, ये ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਆਲਮਾਈਟੀ ਗॉड ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ? नहीं जानते। ये उस परमेश्वर का अनुग्रह होया कि अज थानू और मैनू परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के जरिए अपने भेद प्रगट किए। इसलिए हमेशा इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। फर्दर लिखा, तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा। किनू क्या? चेलियां नू क्या? सारी दुनिया नू नहीं क्या? आपां किन्ने सौभाग्यशाली हां कि परमेश्वर सानू इस टाइम ते दस रहे आ अकेले ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕੇਲੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨਾਲ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕੇਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ परमेश्वर ने ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ देख पा रहे हैं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। किन्ने लोग कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ, लेकिन फिर भी वो नहीं सुन पा रहे। इसलिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ परमेश्वर ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ परमेश्वर ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਵੇਲਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਇਸ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। Yeshua, Yeshua.
यीशुआ 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 करती यीशु तुझसे यही दुआ करती यीशु तुझसे यही दुआ प्रेम में अपने मुझको बहा यीशुआ यीशुआ प्रेम में अपने मुझको बहा यीशुआ यीशुआ अनुग्रह में यीशु अपने मुझको छिपा अनुग्रह में यीशु अपने मुझको छिपा यीशु मुझको छिपा अनुग्रह में यीशु अपने मुझको छिपा आनंदित रहो ढाढ़स बांधो आनंदित रहो ढाढ़स बांधो सिद्ध बनो एक मन रखो सिद्ध बनो एक मन रखो भाइयों आपस में मेल से रहो प्रेम और शांति के दाता यीशु के संग रहो ये भाइयों आपस में मेल से रहो प्रेम और शांति के दाता यीशु के संग रहो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ परमेश्वर के अनुग्रह में हरदम बने रहोगे परमेश्वर के अनुग्रह में हरदम तुम बने रहोगे परमेश्वर के अनुग्रह में हरदम तुम बने रहोगे बिना विवाद के काम करो बिना विवाद के काम करो टेढ़े लोगों में निर्दोष बनो टेढ़े लोगों में निर्दोष बनो हठीले लोगों में भोले बने रहो परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनो हठीले लोगों में भोले बने रहो परमेश्वर की निष्कलंक संतान बनो परमेश्वर के अनुग्रह में हरदम तुम बने रहोगे परमेश्वर के अनुग्रह में हरदम तुम बने रहोगे हरदम तुम बने रहोगे हरदम तुम बने रहोगे हरदम तुम बने रहोगे हरदम तुम बने रहोगे
जो शत्रु से रखो प्रेम भलाई करोगे, जो शत्रु से रखो प्रेम भलाई करोगे, फिर पाने की आशा न रख के उधार दोगे, फिर पाने की आशा न रख के उधार दोगे। परमेश्वर के प्रतिफल को ग्रहण करोगे, परम प्रधान की संतान ठहरोगे। परमेश्वर के प्रतिफल को ग्रहण करोगे, परम प्रधान की संतान ठहरोगे। परमेश्वर के अनुग्रह में हरदम तुम बने रहोगे, परमेश्वर के अनुग्रह में हरदम तुम बने रहोगे। सत्य आदरणीय बातों पर तुम ध्यान लगाओ, सत्य आदरणीय बातों पर तुम ध्यान लगाओ। उचित पवित्र बातों को मन में तुम समाओ, उचित पवित्र बातों को मन में तुम समाओ। सुहावनी मन भावनी बातें कहते जाओ, शांति के सोता यीशु का तुम साथ पाओ। सद्गुण प्रशंसा की बातों का पालन करो, शांति के सोता यीशु का तुम साथ पाओ। परमेश्वर के अनुग्रह में हरदम तुम बने रहोगे, परमेश्वर के अनुग्रह में हरदम परमेश्वर के अनुग्रह में हरदम तुम बने रहोगे, हरदम तुम बने रहोगे, हरदम तुम बने रहोगे। ना तो बल से और ना ही शक्ति से, ना तो बल से और ना ही शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, हर पहाड़ मैदान हो जाएगा। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, हर पहाड़ मैदान हो जाएगा। परमेश्वर के अनुग्रह में हरदम तुम बने रहोगे, परमेश्वर के अनुग्रह में हरदम तुम बने रहोगे, हरदम तुम बने रहोगे, हरदम तुम बने रहोगे। परमेश्वर के अनुग्रह में हरदम हम बने रहेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में हरदम हम बने रहेंगे, हरदम हम बने रहेंगे, हरदम हम बने रहेंगे, हरदम हम बने रहेंगे, हरदम हम बने रहेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह नासरी की जय। हालेलुया। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल हे परमेश्वर यहोवा निस्सी, अज तुहाडा झंडा असीं फहरांदे आ और खुदावंद
पूरा विश्वास है खुदाबंद कि जिन्ने जने इस टाइम ते आए सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਪੇਟਿਆ ਖੁਦਾਬੰਦ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਬੰਦ ਇਹ ਵਚਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਖੁਦਾਬੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜੂਏ ਟੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਖੁਦਾਬੰਦ ਉੱਥੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਖੁਦਾਬੰਦ ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਹਾੜ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਟਲ ਜਾਣਗੇ पर मेरे परमेश्वर यहोवा दा कोई भी वचन खाली वापिस नहीं जाएगा खुदाबंद आज सारियां दी जिंदगियां दे बदलन दे हे मेरे पिता परमेश्वर इन एडवांस तुहाडे अगे घुटने टेकदे तुहाडे नाम नूं मुबारक तुहाडे नाम तो तन तन कहंदे पिता परमेश्वर तुहाडा शुक्र करदे वचन दे लई प्रभु तैयारी बख्शो खुदाबंद मदद करो हमेशा से तुहाडे वचनां ते चलदे होए तुहाडे नाम दी महिमा दा कारण बनिए प्रभु यीशु दे नाम नाल आमीन ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੈਪੇਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫॉरगिवनेस ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜਰਾ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਰੋਮਨਸ 5:5। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜਿਨਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਰੀ ਟੈਨ ਬੂਮ, TEN 10 BOOM ਬੂਮ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਨੀਵੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਗਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀਓ ਗਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹੀਓ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ।
मतलब ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਣ। ਤੇ ਕੋਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਗੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਡਾਈਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਰੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਟਰਡ ਸੀਗੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੋਮਨਸ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਰਸ 5। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਦਿਸ ਆਲ ਹੈਪਨ ਇਨ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ? पढ़ दो प्लीज। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। थ्रू द लॉर्ड होली स्पिरिट द लव ऑफ गॉड हैज बीन poured in our hearts। पवित्र आत्मा दे जरिए परमेश्वर ने अपना प्यार, परमेश्वर नाल प्रेम करन वाले हर एक जन दे दिल विच पाया। उस प्रेम नाल असी हर नफरत ते जित प्राप्त कर सकते हैं, भावें वो नफरत किन्नी ही बुरी होवे, भावें उस इंसान ने साडे नाल किन्ना ही वड्डा गुनाह कीता होवे। किन्ने नाल पॉसिबल है? जेड़े प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करते ने, जेड़े प्रभु यीशु मसीह दी आत्मा दे चलाए चलते ने। आज दा प्रचार भी उनदे नाल ही कुछ कनैक्टेड है, बट आज दे प्रचार दा विषय है आर यू रिच। क्या तुसी अपने आप नू पैसे वाला समझते हो? ते आपां देखांगे रिच होने का की मतलब है संसार विच, रिच होने का की मतलब है बाइबल के हिसाब नाल। किस तरह का जिहड़ा अमीर आदमी है वो परमेश्वर की बादशाही शामिल हो सकता है। ही कैन बी अ पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ द ऑल माइटी गॉड। ते किस तरह का लोग जिहड़े हैगे ने वो परमेश्वर के हुक्मां नूं मनण दे बावजूद अपनी दौलत के कारण, अपने पैसे के कारण परमेश्वर का जिहड़ा उद्धार है, जिहड़ी परमेश्वर की साल्वेशन है, जिहड़ा परमेश्वर का अनंत जीवन देने का वादा है, उनके तो पिछे रह जाते हैं। मेरा तुहानूं हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अज दे प्रचार नूं बड़ा ही ध्यान नाल सुनो। क्यों? क्योंकि असी आज परमेश्वर दे वचन दे वो हिस्से दे बारे गल कर रहे हैं जिहड़ा तुहाडे ते मेरे जीवन विच फार लास्टिंग रादर एवर लास्टिंग इंपैक्ट पा सकता है। जे आज इस प्रचार नूं असीं जिहड़े भैन भरा समझ जाणगे, उन्हां दा जीवन एक नवीं दिशा शुरू होएगा। यह परमेश्वर दे वचन दे कारण होएगा। ते असीं सिर्फ परमेश्वर दे वचन दे विचों ही तुहाडे नाल गल करांगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कुछ कहना तुहानूं फर्क पै जाएगा, नहीं। परमेश्वर दी आत्मा ने आज तुहाडे नाल गल करनी है। आमीन। ते परमेश्वर दी आत्मा ही तुहानूं रस्ता दिखाएगी। मैं तो एक जरिया हैगा वां सिर्फ। आपां परमेश्वर दे वचन विच न्यू टैस्टामेंट विच मैथ्यू, मार्क ते लूक तीनों किताबां विच इस इंसीडेंट के बारे दस्या गया कि एक अमीर आदमी के बारे दस्या गया जिहड़ा समझदा सी कि वह परमेश्वर के हुक्मां दे पिछे चल रहा। आपां इहनूं अज मार्क च देखांगे। मार्क चैप्टर 10 वर्स 17 तो देखांगे। इहदे जिहड़ा उस समय के हालात दस रहे ने
ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ देगा। तो पढ़ दो 17 की कहता है, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यह चीज़ दो चीज़ा दसदी है। पहली तो वो अमीर सीगा, ही हैड क्वाइट अ वेल्थ, उनके को संसारिक धन दौलत बहुत सीगी ਤੇ ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਘੁੱਟਨੇ ਦੇ ਬਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁੱਡ ਟੀਚਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉद्धार ਦਾ, ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਐਵਰ ਲਾਸਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁੱਡ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਗੁੱਡ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਤੇ 19 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और माता का आदर करना। प्रभु यीशु मसीह ने किया, डोंट डू अडल्ट्री, डोंट मर्डर, डोंट स्टील, डोंट बी अ फॉल्स विटनेस, डोंट डिफ्रॉड एनीवन, एंड ऑनर दाई पेरेंट्स। ਹੁਣ 20ਵੇਂ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੀ पढ़ दो। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। मीन्स व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। 21 ਦਾ फर्स्ट 4 वर्ड पढ़ दो। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनदे ते दया आई, उनदे नाल प्रेम आया। क्यों प्रेम आया, दया आई? क्योंकि बार बार बाइबल जी लिखा, ही वॉज फुल ह्यूमन फुल गॉड। ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। what was in his heart, Lord Jesus knew it। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ
ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲੈ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸੋਰੋਫੁਲ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੋ? इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। ਉਹ ਸ਼ੋਕ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਈ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਕਈ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ। ਲੂਕ 19:5 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਨਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੁਲੇਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ दर्शन कर लवांगा। 5 पढ़ दो। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, मतलब आज तेरे घर च उद्धार आया हैगा। हुण तुसीं कहोगे दोनों गल्लां कित्थे मेल खांदियां पईयां ने? ਜ਼ਕਈ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਾਰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੇ ਦੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ? 19:8 पढ़ दो। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਰੋਮਨਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। अगला वर्ष की कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह ने की किया, आज तेरे घर च उद्धार आया, हुण तू भी किया, आज तो अब्राहम की संतान बन गया। मतलब परमेश्वर दे चुने हुए लोगां विच तेरी गिनती होएगी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰ कि तू पापी है, अपने मुंह ना इकरार कर ते मन च विश्वास कर कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए पैदा होए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए ते मेरे वास्ते मुर्दे चो जी उठे ते अज तो मैं उन्होंने अपना प्रभु ते मुक्ति दाता मनना वा। ते
ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਹੋਗੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਗਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੀ ਹੋਲ ਆਫ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਫਰਮ ਜੈਨੇਸਿਸ ਟੂ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ, ਉਤਪत्ति ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਤੱਕ, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी इन इट। ਉਹਦੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਦੈਨ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਫਸੀਆਂ 2 ਦਾ 8 ਤੇ 9, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। इफ्सियां 2 8 ते 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, पैसे छड्डन नाल नहीं होया। आगे, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है कि तुम्हारा उद्धार हुआ। आगे, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉद्धार ਹੋਇਆ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉद्धार ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਹੱਸੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਖੋਲਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਮਨਸ 5:5 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ क्षमा ਕਰਤਾ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ 2 ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਡਿਟਰੋਨਮੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 6 ਦਾ 5 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹੀ ਵਾਸ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ 2 ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। तू अपने परमेश्वर के साथ सारे, पहला मन, सारे मन, सारिया सोचां दे नाल, नेक्स्ट सारे जीव, तेरा जिन्ना भी वजूद हैगा, जिन्नी भी तेरी ताकत हैगी है, और सारे शक्ति दे नाल, मतलब जो कुछ तेरे को है, जो तू कुछ हिम्मत नाल तू इकट्ठा कीता है, तू रब दे पिछे किदों चल सकदा है? जिदों ओनू ओ सारिया चीज़ां नू तू हल्का समझेगा परमेश्वर के मुकाबले। मतलब जे परमेश्वर कहेगा तू दोनों चो की चीज चुन रहे हैं, तो तू कहेगा पिता जी यह जरा सरमाया मेरे को लगा, यह तो तुहाडी देन है, तुसी दिता है, इनकी की कीमत है? मन तो बनाने वाले, चलाने वाले, उधार देने वाले तुसी है हो। पर उस अमीर आदमी ने की है, पैसे नू अपने दिल विच परमेश्वर तो ज्यादा जगह दिते सी। ताइयों बार बार प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी बार नवे नियम में किया कि तुम अपने मन में ऐसा क्यों सोचते हो। जिदों भी किधरे जाते सी उन्हां नू पता हुंदा सी सामने वाला अपने मन विच की प्लैनिंग कर रहा है, या उनके मन विच की दोष है, या उनके मन विच की बदकारी हैगी है, या उनके मन विच क्या प्रेम है प्रभु के प्रति। जिवें कि जकई ने कुछ नहीं मंगया, पर परमेश्वर ने क्या, जकई थले उतरिया, अज तेरे घर उद्धार है। ते दूसरी केड़ी कमांडमेंट तोड़दा सी ओ,
मैथ्यू 5:43-44। दूसरी कमांडमेंट सी, परमेश्वर ने क्या है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। पढ़ दो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु अपने पड़ोसी से प्रेम रहा मतलब तुसी जे वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? whatever you and me have, we are just the custodians। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਉਸਦੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਵਾਇਸ ਬਣਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਰੋਮਨ 5:5 ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉੰਡੇਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਪਾਪੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੌਨ 3:16 God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believes on him will not perish but have eternal life। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। पर जे तुसी किसी भी चीज नो, ताइयों प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं किस वास्ते आया वहां, ताकि प्यो ते पुत्र दे विच लड़ाई करावां, भैन ते भरा च लड़ाई करावां। इन्ना मतलब है नहीं कि आपस में लड़ाइयां करान आए ने, उन्होंने तो रिश्ते बनाए ने। वो कहते ने तुसी किसी नूं भी मेरे तो ज्यादा प्यार नहीं करना। जे किसी नूं मेरे तो ज्यादा प्यार करते हो तो तुहाडे वास्ते वो मूर्ति है। जे तुसी पैसे नूं मेरे तो ज्यादा प्यार करते हो फिर पैसा तुहाडे वास्ते की है? मूर्ति है। फिर तुसी पैसे दे अपना नूं अपने गल नाल लगा सकते हो, परमेश्वर दे गले नहीं लग सकते। इस करके हुण तुसी किस तरह का अमीर बनना चाहते हो, फैसला तुहाडे हत्थ विच हैगा। आपां देखने आ मार्क 12:41 ਇੱਥੇ की सिचुएशन की है कि मंदिर दे विच डब्बा पिया हुंदा सी, बॉक्स पिया हुंदा सी, जिंदे विच हर बंदा अपनी शरधा दे हिसाब नाल मंदिर विच दान पांदा सी। ते उन्हां ने की देखिया, एक विधवा औरत, गरीब औरत बिल्कुल, उनदे कोल सिक्का भी नहीं सी, 2 दमड़ियां सीगियां जिन्हों आपां कनेडा विच पैनी ते इंडिया विच पैसा कहने आ, जिंदे तो कुछ नहीं खरीदिया जा सकता। पढ़ो। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो उस एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। लोगों ने तो बड़े बड़े पैसे पाए, बट की है उन्होंने कोल इन्ना सी ते उन्होंने इन्ना पाया। पर विधवा कोल, उस गरीब औरत कोल जो कुछ सीगा उन्हें की किया, वो मंदिर दे बॉक्स विच पाया। ते तुसी किन्ना पांदे हो इन्ना मतलब नहीं है कि सोच नाल पांदे हो, तुहाडे मन दे विचार की ने वो दसेगा कि तुहाडा परमेश्वर दे नाल की नाता है। तुसी परमेश्वर का की रिश्ता, लोक 1:53 कर लो, वो दसेगा कि तुसी कितना परमेश्वर का प्रेम करते हो, कि तुहाडा परमेश्वर दे नाल नाता है।
quantum is not important, quality is important. Where is your heart? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਲੂਕ 1:53। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। परमेश्वर का वचन की कहता है, उसने भूखों को तो अच्छी चीजों से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਯੰਗ ਮੈਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਉਦਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਛੂਛੇ ਹਾਥ, ਮਤਲਬ ਗਿਵਸ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ, ਬਿਕੋਜ਼ देयर इज नो सबमिशन। ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਪੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ? we will be the ambassadors of Christ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈਗੇ ਆ। we are ambassadors for him because everything belongs to him। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। those who trust him will not lack any good thing। sorry, किसी अच्छी चीज की घटी नहीं होएगी। the world is not any good thing। पर की है? दिल किथे हैगा तुहाडा? परमेश्वर वो वेखदे ने। आप आखिर देखांगे एक जो प्रभु यीशु मसीह अपना सलीब ते चढ़ाता, उन्होंने सलीब ते अपनी जान देती ते टू पीपल राइट, दो बंदे उस टाइम सीगे उत्थे। उन्हें चो एक बंदे का नाम सिर्फ इको चैप्टर च आंदा 3 बारी। आप देखांगे कौन सी हो। ते एक बंदे का नाम सिर्फ 5 बारी आंदा है। पर दोनों ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਿਆ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਥਿਊ, ਲੂਕ ਤੇ ਮਾਰਕ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋਸਫ ਦਾ ਅਰਾਮਥੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਕ, मैथ्यू ते लूक तिना जाना। आप मार्क पढ़ देंगे 15 ਦਾ 43। उन्हें इस बंदे के बारे दसिया कि यह बंदा कौन सी। अरमितिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था। जो महासभा का सदस्य था मतलब जेरी सेंट हीदरन काउंसिल सी, जिन्हां ने प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜੋਸਫ ਰਾਮਥਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ओपनली नहीं सामने आंदा सी। तई उनका सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे अपना की कहते हैं सलीब दे चढ़न तो बाद उनका सिर्फ एक वर्ष च नाम है, एक 2 वर्ष। ही वॉज अ साइलेंट बिलीवर ऑफ क्राइस्ट। आज बहुत सारे लोग है ने जेड़े दुनिया के डर तो, घर वालियां दे डर तो, दोस्तों के डर तो, समाज के डर तो किसी ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਆਈ ਕੰਟਰੋਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ,
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਪਣਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ? ਲੂਕ 23:51 ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮਾਰਕ 15:43 ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਮਾर्क। हाँ, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था। वह हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ। बस किन्ने जाके शव मंगया? चेले तो भज गए सी, छुप गए सी, पर यह जरा काउंसल का मैंबर सीगा, इन्हें आके गवर्नर कोलों यीशु का शव मंगया ते ओनू फिर की है उन्होंने ते निकोडेमुस का भी पढ़ दो जॉन 19:39। निकोडेमुस का नाम 5 बारी आया सिर्फ। यह भी की है, यह भी उस काउंसल का मैंबर सीगा, यह भी साइलेंट बिलीवर सीगा, पर परमेश्वर ने यह दोनों नू इस्तेमाल किया अखीरले काम वास्ते। हाँ जी। निकोदेमस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 कब गया था? रात को गया था, ताकि दुनिया को पता ना लगे कि यह प्रभु यीशु मसीह मिलन गया। हाँ जी। 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंदरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया। चेले सीगे वो गरीब सीगे, उन्हां कोल इन्ना समान इकट्ठा करने दे पैसे नहीं सीगे जिस हिसाब नाल एक जीव बंदे दा अंतिम संस्कार होवे, उन्हें कबर विच पाया जावे। ते परमेश्वर ने दोनों जेड़े अमीर लोग सीगे, मैं दसदा कि तुहानू चाह रहा कि गॉड कंट्रोल्स एवरीथिंग। परमेश्वर ने जिस चीज नू जिवें इस्तेमाल करना है उन्होंने कोई रोक नहीं सकता। जेड़े साइलेंट बिलीवर सीगे वो भी उस टाइम फ्रंट ते आ गए। एक ने अपनी कबर दी जेड़ा उन्हें अपने वास्ते बनवाई सी, दूसरा किन्ने 50 मन 50 सेर 50 शेर जेड़ा हैगा वो अपना की कहंदे ने बॉडी स्मैल आवे बॉडी ते और डिफरेंट ऑइंटमेंट्स लगांदे सी उस टाइम में। उस तो बाद अच्छे अपने चिट्टे कपड़े पा के ते कबर च रख दिंदे सी। ते परमेश्वर ने हर बंदे हर चीज को कंट्रोल करते हैं। पर वो अमीर आदमी ने जिंदा आप शुरू च गल की सी, उन्हें क्या नहीं पैसा जे मेरे को रहेगा तो मेरी जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। इस वास्ते तुसी अमीर किदों हैगे हो? जिदों तुसी परमेश्वर ते विश्वास करने वाले जानो, तुहानू कदी अफसोस नहीं होएगा। क्यों? वो परमेश्वर जेड़ा धरती आसमान हर चीज का मालक है, वो तुहाडा पिता हैगा, वो तुहाडा परमेश्वर है, वो तुहाडा बचाने वाला है, वो तुहाडा छुड़ाने वाला है, वो तुहाडी रक्षा करने वाला है, वो तुहाडे नाल प्रेम करता है। उन्हें वादा किया है कि मैं तुम्हें कदी ना छोड़ांगा ना कदी त्यागांगा। आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। ते अज जे तुसी प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते पर तुहाडे कोल बहुत सरमाया है, उनका कोई फायदा नहीं है। पर जे तुहाडे कोल कुछ भी नहीं हैगा ते तुहाडे नाल प्रभु यीशु मसीह हैगे ने, फिर तुहानू परमेश्वर कदी किसी चीज की घटी नहीं होने देगा। हुण सवाल का जवाब तुसी अपने दिल च लभना है कि तुहाडा दिल कित्थे हैगा। तुहाडा दिल तुहाडे धन दौलत के उपर हैगा या तुसी अपने आप नू पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह दे नू सरेंडर किया है, उन्हें चरणों च अपने आप नू समर्पित किया है। फैसला तुहाडे हाथ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल धन्नवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी साडे लई गरीब बने, एक इंसान परमेश्वर होके एक इंसान दे बेटे बने, ताकि साडी गरीबी वो लैके सानू इंसान दे बेटियां तो परमेश्वर दे बेटे बेटियां बना दिता।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਆਦਮ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਤਹ ਕਰਵਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਤਹਮੰਦ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਭ ਤੋਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਵਾਸ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਿਲ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉद्धार ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹ ਉਹ ਛਾਪ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਾਦਰ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਲਾਰਡ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਸਭ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਝਾੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਪਾਪ ਤਾਂ ਜਲਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਪਾਪ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਲਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਾਕੂਬ ਦਾ, ਹਰ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਕੋਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਯਾਕੂਬ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਡਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਦਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿਨਿਆਰਡ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣੇ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਫਾਦਰ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਿਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਰਾ ਦੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਸ
ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਮਾਰਾ ਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜੋ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਾਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਨ ਜੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਵੀ ਸਪੀਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀਲਿੰਗ ਓਵਰ ਹਰ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਓਵਰਕਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਂਦਾ ਉਹ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਡਾਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਮਰਥੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੰਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੈਪ ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। हे ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਜੋਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਇਆ ਫਾਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਆਸ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਰੇਸ਼ ਔਰ ਅੰਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਇਰਾ ਰਸ਼ੀਦ ਵਾਸਤੇ ਫਾਦਰ, ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਕਲੌਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਲੌਟ ਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਟ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕੋ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਲੌਟਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਜਾ ਪਾਓ, ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड। ਫਾਦਰ ਸੋਨੀਆ ਹੈਂਸਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਕਿ ਵਚਨ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਚ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਬ੍ਰਦਰ ਇਮਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਹੈਂਸਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਖਸ਼ੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਤਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਸਮਾ ਨਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੌਛਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਖਸ਼ੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਫਾਦਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਔਰ ਆਂਟੀ ਮਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਟਾਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड।
ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ੋ ਫਾਦਰ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਆਰ ਬਾਮ ਆਫ ਗਿਲੀਅਡ ਓ ਗਾਡ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਮ ਲਗਾਓ, ਵਚਨ ਦੀ ਬਾਮ ਲਗਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਉਹੀ ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹੋਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ਼ਿਸ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਕਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਇਆ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌੜ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਦੌੜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਛਿਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਹਲੀਮੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੀਦ ਖਾਨ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਫਾਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਜੌਬ ਦਿਲਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ।